Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome you back on behalf of Ilm Open School. Alhamdulillah, in the last lesson number 4, we have seen about what is food, what is nutrition, and what is health, and what are all the functions of nutrients, and what are all its sources. So, actually, lesson 4 is not included in your public examination syllabus as it is mentioned in TMA. But it is one of the very important lesson because without lesson 4 you cannot read lesson 5. So if you didn't watch lesson 4 video, kindly watch it and then come back and then listen to this video, inshallah. Okay, so this lesson mostly talks about meal planning, how we have to plan a meal or plan a menu which contains all nutrients which we have studied in the last lesson according to the nutritional requirements or RDA, recommended dietary allowance. So in this first part of this lesson we are going to see about the different food groups and what is meant by balanced diet. Okay, so in the last lesson we have seen different types of nutrients like carbohydrate, protein, fat, vitamins, minerals. There is a vast amount of nutrients, right? So with this knowledge, how can we develop a meal planning, or how can we use those knowledge in creating a menu? Really, it is very difficult, right? So we have to search which food contains, for example, if a person is suffering from anemia, we have to give the food rich in iron. At the same time, we have to meet their daily requirements such as carbohydrates, proteins, and fats, right? So it is very difficult for us to find the food which contains iron or carbohydrate or fat in a correct quantity for a particular disease condition or for a particular patients. So that's why they have divided the food into different groups. Okay, அதாவது இப்போ நம்ம நிறைய டைப் ஆஃப் நியூட்ரியன்ஸ் பார்த்தோம். ஓகேவா, விட்டமின் ஏ, விட்டமின் பி, டிஇகே, அப்புறம் விட்டமின் பி காம்ப்ளெக்ஸ்லேயே நிறைய B1 B2 அந்த மாதிரி நிறைய விட்டமின்ஸ் பார்த்தோம். இப்போ ஒவ்வொரு பேஷண்ட்ஸ்க்கும் ஒவ்வொரு நியூட்ரியன்ஸ் அதிகமாக தேவைப்படும், கம்மியாக தேவைப்படும். ஸோ இந்த நியூட்ரியன்ஸ் நாலேஜை வச்சு மட்டும் நம்மளால ஒரு மெனு வந்து பிளான் பண்ண முடியாது. இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். அதனால என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்த நியூட்ரிஷனல் நீட்ஸ், இந்த என்னென்ன சத்துக்கள் தேவையோ அதெல்லாம் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபுட் குரூப்பாக பிரிச்சிடுறாங்க. அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ கார்போஹைட்ரேட் அப்படின்னு இருக்குன்னா எந்தெந்த ஃபுட்டில் அதிகமான அளவு கார்போஹைட்ரேட் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக பிரிச்சிடுவாங்க. இப்போ ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த ஃபுட்டில் அதிக அமௌண்ட் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்குது அதெல்லாம் ஒரு குரூப்பாக பிரிச்சிடுவாங்க. ஓகேவா, இந்த மாதிரி அந்த ஃபுட்டை வந்து ஒவ்வொரு குரூப்பாக பிரிக்கிறது மூலியமா நம்ம என்ன ஃபுட் வந்து அதிகமாக சாப்பிடணும், எது கம்மியாக சாப்பிடணும், எப்படி நம்ம ஒரு மீலை பிளான் பண்ணணும், இப்படின்ற விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்மளால ஈஸியாக பண்ண முடியும். ஓகே, ஸோ translate the nutritional needs into kinds and amounts of food that we should eat. ஓகே, நியூட்ரியன்ஸ் நீட்ஸை வந்து நம்ம டைப் ஆஃப் ஃபுட்டாகவும் அமௌண்ட் ஆஃப் ஃபுட் எவ்வளோ ஃபுட் நம்ம எடுத்துக்கணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி they were divided this food. It is called as food groups மெயினாக. ஓகே, நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுட் குரூப்ஸ். இது எப்படி அவங்க டிவைட் பண்ணியிருக்காங்க, how it is divided. First we can see the definition of food group. A food group, it is a quite simply consist of a number of food items sharing some common characteristics. அதாவது ஒரே மாதிரி தன்மையுடைய கேரக்டரிஸ்டிக் உடைய ஃபுட்டை வந்து குரூப்பாக பிரிச்சிடுவாங்க. ஆஸ் ஐ செட் earlier, கார்போஹைட்ரேட் ஒரு குரூப், ஃபேட்ஸ் ஒரு குரூப், ப்ரோட்டீன் ஒரு குரூப், விட்டமின்ஸ் ஒரு குரூப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு குரூப்பாக ஃபுட்டை வந்து பிரித்து வச்சுருவாங்க. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் ஃபுட் குரூப்.
how it is classified, எப்படி food group classify பண்றாங்கன்னா ரெண்டு விதமா classify பண்றாங்க. One it is physiological function based on its physiological function. The next is based on its nutrients. Physiological function, as we studied earlier, functions of food லே நம்ம பார்த்தோம். What is the functions of physiological functions of food? என்ன பார்த்தோம்? Do you remember that? We should, inshallah. Okay. Physiological functionsல எப்படி அவங்க பிரிக்கிறாங்கன்னா, first is energy giving, mostly fat and carbohydrates. Next is body building and repair, that is protein. அடுத்தது protection and regulation, that is vitamins and minerals. These are all the food groups which is divided based on its physiological functions. Okay. Based on its nutrients எப்படி பிரிக்கிறாங்க, this is very important. Okay. ஏன்னா இதை வச்சு தான் we are going to plan a menu. Okay. நியூட்ரியன்ஸை வச்சு ஒரு ஃபுட்டை வந்து எப்படி குரூப் பண்ணுறாங்க அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம். ஸோ நியர்லி they are divided this classification into 5 groups. ஓகே, based on the nutrients எத்தனை குரூப் இருக்குது? 5 குரூப் இருக்குது. ஃபஸ்ட்டு குரூப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா cereals, grains and products. Cereals and grains and products are nothing but தானிய வகைகள். ஓகேவா, எல்லா தானிய வகைகளும் இந்த குரூப்புக்குள்ளே வந்துடும். Mostly the cereals, grains and products contains more of energy, that is carbohydrate. அதிகமாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்போஹைட்ரேட் தான் இருக்கும். ஓகே, ஸோ இதில் என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைஸ், வீட், ராகி, பாஜ்ரா. பாஜ்ரா இஸ் நத்திங் பட் சோளம் சொல்லுவோம்ல, சாரி, பாஜ்ரா இஸ் நத்திங் பட் கம்பு. கம்பங்கூழ்லாம் செய்வாங்கள்ல, கம்பு. ஸோ தட் இஸ் பாஜ்ரா. நெக்ஸ்ட்டு மெய்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மக்காச்சோளம். நம்ம கடையிலலாம் விற்பாங்க, வாங்கி சாப்பிடுவோம் இல்லையா, மக்காச்சோளம் வேக வச்சு விற்பாங்கல்ல. ஸோ தட் இஸ் மெய்ஸ். ஜோவார் அப்படின்றது சோளம், அதாவது குட்டி குட்டியாக இருக்கும், லைட்டாக ஒரு கார்னரில் பிளாக்காக இருக்கும். இட் வில் பி வெரி ஸ்மால், தட் இஸ் ஜோவார். பார்லே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ரைஸ் ஃப்ளேக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் தட் அவல் சொல்கிறோம்ல, that is rice flakes, wheat flour. So these products will come under cereals, grains and products. So in these cereals, grains and products, what is the main nutrients presence are? That is energy, protein, fat, then folic acid, iron and fiber. இதுதான் வந்து காமனாக நம்மளோட cereals, grains and productsல இருக்கக்கூடிய nutrients: energy, protein, fat, then folic acid, iron and fiber. ஓகேவா. நெக்ஸ்ட் குரூப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா pulses and legumes. ஸோ these pulses and legumes அப்படின்னா என்னென்னா நமக்கு பயறு வகைகள், முழு பயராகவும் இருக்கலாம், இல்லை உடச்ச பயராகவும் இருக்கலாம். பயறு வகைகள் தான் pulses and legumes. இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பெங்கால் கிராம். பெங்கால் கிராம்னா என்ன? கொண்டக்கடலை. பிளாக் கிராம் உளுத்தம்பருப்பு. கிரீன் கிராம்னா முழுசாக இருக்கக்கூடிய பயறு, பச்சை பயறு. ஓகே. ரெட் கிராம் அப்படின்னா நம்ம சாம்பாருக்குலாம் யூஸ் பண்ணுவோம்ல பருப்பு, அந்த பருப்பு. லென்டில்லாம் ஒன்றும் இல்லை, அந்த பட்டாணி சொல்லுவோம்ல, பட்டாணியில் அது வந்து உடச்சதாகவும் இருக்கலாம், முழுசாகவும் இருக்கலாம். மேபி ஹோல் as well as it may be as a dal. கவுப்பி தட்டைப்பயிறு, பீஸ் நம்ம பட்டாணி, ராஜ்மா தெரியும் உங்களுக்கு, சோயா பீன்ஸ், இந்த மாதிரி வெரைட்டிஸ் எல்லாமே பல்சஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ். ஸோ இதை வந்து ஒரு குரூப்பாக போட்டுட்டாங்க. ஓகே, சீரியல்ஸ் எல்லாம் ஒரு குரூப்பு, பல்சஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ்லாம் ஒரு குரூப்பு. ஸோ இதில் என்ன நியூட்ரியன்ஸ் மெயினாக இருக்குது? மெயினாக எனர்ஜி, ப்ரோட்டீன், ஃபேட், விட்டமின் B1, B2, அயன் அண்ட் ஃபைபர். ஸோ இந்த நியூட்ரியன்ஸ் வந்து மெயினாக உங்களுக்கு இந்த குரூப்பில் இருக்குது. நெக்ஸ்ட் குரூப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மில்க் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, மில்க் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ். மில்க் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலான மில்க், கர்ட், ஸ்கிம்டு மில்க்னா ஒன்றும் இல்லை, இன் விச் ஃபேட் இஸ் ரிமூவ்டு. ஃபேட்டை வந்து மோஸ்ட்லி ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு சில பேர் ஃபார் டயபெட்டிஸ் பேஷண்ட்ஸ் வில் ப்ரிஃபர் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் மில்க். ஸ்கிம்டு மில்க் கொடுப்போம். கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது, அவங்க டயபெட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஸ்கிம்டு மில்க் கொடுப்போம், இன் விச் ஃபேட் இஸ் ரிமூவ்டு. ஓகே. அடுத்து சீஸ். இந்த மாதிரியான மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாமே இதுக்கு கீழே வந்துடும். மோஸ்ட்லி மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ் கண்டைன்ஸ் ப்ரோட்டீன், ஃபேட், விட்டமின் B2, கால்சியம் அண்ட் விட்டமின் A.
தென் மீட் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்கன், லிவர், ஃபிஷ், எக், ரெட் மீட் இன் த சென்ஸ் இட் மே பி பீஃப் ஆர் மட்டன் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்து மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் கீழே வந்துடும். திஸ் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் கண்டைன்ஸ் மோஸ்ட்லி ஆஃப் ப்ரோட்டீன், ஃபேட், விட்டமின் B2, விட்டமின் A அண்ட் விட்டமின் B12. ஸோ இதுதான் இதில் இருக்கக்கூடிய மெயினான நியூட்ரியன்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் குரூப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தட் இஸ் ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ். Fruits, it includes mango, guana, கொய்யாப்பழம், tomato, ripe papaya, orange, sweet lime னா சாத்துக்குடி, then watermelon. இது எல்லாமே fruit varieties. என்னென்ன ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே வந்துடும். Then mostly fruits contains carotenoids. Carotenoids உங்களுக்கு புது டேர்ம் நினைக்கிறேன். It is nothing but vitamin A. Vitamin A which is present in plant sources, it is called as carotenoids. Okay, vitamin A plant sourceலேருந்து கிடைக்கக்கூடிய விட்டமின் ஏவை நம்ம என்னன்னு சொல்லுவோம்னா கெரோட்டினாய்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே, தென் விட்டமின் சி, ஃபைபர், கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு ஃப்ரூட்லேருந்து கிடைக்கிது. நெக்ஸ்ட் திங் வெஜிடபிள்ஸில் மெயினாக க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், ஸ்பினாச்சு அந்த மாதிரி எல்லாமே இருக்கலாம். தென் ஃபெனுக்ரிக் லீவ்ஸ், வெந்தயக்கீரை, மஸ்டர்ட் லீவ்ஸ்னால் கடுகு கீரை, இந்த மாதிரியான கீரைகள்லாம் வந்து க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் கீழே வந்துடும். ஸோ இதில் மெயினாக நமக்கு என்ன இது இருக்குது, மேஜர் நியூட்ரியன்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, கெரோட்டினாய்ட்ஸ், விட்டமின் பி, ஃபோலிக் ஆசிட், கால்சியம், அயன், ஃபைபர், இது எல்லாமே இந்த க்ரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸில் நமக்கு இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் திங் அதர் வெஜிடபிள்ஸ்னால் மற்ற காய்கறிகள்லாம் இருக்குல்ல, கேரட், பிரிஞ்சால், லேடிஸ் ஃபிங்கர், கேப்சிகம், பீன்ஸ், ஆனியன், ட்ரம்ஸ்டிக், காலிஃப்ளவர், இது எல்லாமே அதர் வெஜிடபிள்ஸ். இதில் என்ன மெயினாக நமக்கு இருக்குன்னா கெரோட்டினாய்ட்ஸ். It is nothing but vitamin A which is present in plant source. Then folic acid, calcium, fiber, இது எல்லாமே இந்த அதர் வெஜிடபிள்ஸில் மேஜராக இருக்குது. ஓகே, நெக்ஸ்ட் குரூப், ஃபைனல் குரூப் என்னென்னா ஃபேட்ஸ் அண்ட் சுகர்ஸ். ஃபேட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மெயினாக பட்டர், கீ, ஹைட்ரோஜனேட்டட் ஆயில்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா, வனஸ்பதின்னு விற்பாங்க தெரியுமா கடையில், வனஸ்பதி, டால்டா அப்படி சொல்லுவாங்க. ஸோ தட் இஸ் ஹைட்ரோஜனேட்டட் ஆயில்ஸ். தென் குக்கிங் ஆயில்ஸ் எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம். இட் மேபி கிரவுண்ட்நட் ஆயில், மஸ்டர்ட் ஆயில், கோகனட் ஆயில், சன்ஃப்ளவர் ஆயில், இது எல்லாமே ஃபேட்ஸ்க்கு கீழே வந்துடும். மெயின்லி ஃபேட்ஸில் நமக்கு என்ன நியூட்ரியன்ஸ் இருக்குன்னா எனர்ஜி அண்ட் ஃபேட், அவ்வளோதான். தென் சுகர்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சுகர் அண்ட் ஜாகரினா நாட்டு சர்க்கரை இல்லை நாட்டு வெல்லம். ஓகே, சுகர்ன்றது நம்ம டேபிள் சுகர் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஒயிட் கலர் சுகர். ஸோ இதில் மெயினாக என்ன கொடுக்கும்னா எனர்ஜி மட்டும்தான் கொடுக்கும். So these are all the food groups, 5 food groups, which is divided by ICMR, Indian Council of Medical Research. It is mainly used to plan a menu or plan a meal. Okay. Next thing என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா, that is food exchange. எக்ஸ்சேஞ்ச்னா மாத்துறது. ஃபுட் எக்ஸ்சேஞ்ச்னா ஃபுட்டை ஒரு ஃபுட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஃபுட்டை மாற்றுறது. எப்படி மாற்றுறது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா, சப்ஸ்டியூஷன் ஆஃப் ஒன் ஃபுட் ஐட்டம் வித் த அதர் இன் சச் அ வே that the nutrients provided by them are the same is called food exchange. For example, என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஃபுட்டுக்கு பதிலாக இன்னொரு ஃபுட்டை மாற்ற போகிறோம். ஆனால் மாற்றுறதுனால அந்த நியூட்ரியன் கண்டென்ட்ல எந்த ஒரு மாற்றமும் இருக்காது. நியூட்ரியன் கண்டென்ட் சேமாக இருக்கும். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு சொல்லவா, இப்போ வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, இப்போ சீரியல்ஸ் அண்ட் கிரெயின் ப்ராடக்ட்ஸில் ஒரு ஃபுட்டை வந்து நம்ம சூஸ் பண்ண போகிறோம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம ரைஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஓகேவா, அவங்களுக்கு வந்து வி ஆர் பிளானிங் அ டயட் இந்த ஆஃப்டர்நூன் அஸ் ரைஸ் அண்ட் சாம்பார் அந்த மாதிரி சூஸ் பண்ணுறோம். பட் ஹி ஆர் ஷீ இஸ் ஏ நார்த் இண்டியன். அவங்க நார்த் இண்டியன், அவங்க வந்து ரைஸ் சாப்பிட மாட்டாங்க. ரைஸ் வந்து அந்தளவுக்கு விரும்பி சாப்பிட மாட்டாங்க. ஸோ இதே இந்த ரைஸில் உள்ள அதே நியூட்ரியன்ஸ் வந்து இன்னொரு ஃபுட்டில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம ஃபுட்டை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணணும், அவங்களுக்கும் பிடிச்ச மாதிரி. ஸோ இதை எப்படி எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது? ஸோ இந்த குரூப்பில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதில் வீட், ராகி, பாஜ்ரா, மைஸ், இது எல்லாத்துக்குமே கிட்டத்தட்ட ஒரே அளவான நியூட்ரியன்ஸ் தான் இருக்கும். அதாவது மெயினான நியூட்ரியன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட். ஓகே, ஸோ ரைஸ்க்கு பதிலாக என்ன பண்ணிடலாம் அவங்களுக்கு, வீட்டில் வி கேன் கிவ் தம் சப்பாத்தி. ஓகே, ஸோ ரைஸ் சாப்பிட்டாலும் they will get the same amount of carbohydrate
அட் த சேம் டைம் அவங்க வீட்ல சப்பாத்தி சாப்பிட்டாலும் அதே அமௌண்ட் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும். இட் மே பி a little bit different, பட் ரொம்ப டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ஓகேவா? ரொம்ப பெரிய டிஃபரன்ஸ் இருக்காது. ஸோ இந்த மாரி ஒரு ஃபுட்டுக்கு பதிலா இன்னொரு ஃபுட்ட மாத்துறோம். மாத்துறதுனால அங்க உள்ள நியூட்ரியன்ட்ஸ்ல வந்து எந்த சேஞ்சுமே இல்ல. அப்படின்றத தான் நம்ம எப்படி சொல்லுவோம்னா, ஃபுட் எக்ஸ்சேஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஐ திங்க் இட் இஸ் கிளியர் ஃபார் யூ. மெயினா இந்த ஃபுட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா, டயட் பிளானிங். டயட் பிளானிங் வந்து ஈஸியா ஆக்குறதுக்கு இந்த ஃபுட் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு. ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் திங் வந்து பேலன்ஸ்டு டயட். வாட் இஸ் மீன் பை பேலன்ஸ்டு டயட்? we came across a term called diet. டயட்ல இருக்கேன், டயட்ல இருங்க உடம்பு குறையும். ஸோ இதை வந்து நம்ம சொல்லுவோம். ஓகேவா? ஸோ டயட் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஒரு சிம்பிள் டேர்ம், அது ஒன்றும் கிடையாது, ஜஸ்ட் மீல். டயட் இஸ் ஈக்குவல் டு மீல். சாப்பாடை தான் நம்ம டயட்னு சொல்லுவோம். ஸோ பேலன்ஸ்டு டயட் அப்படின்னா என்னன்னா, எல்லா வகையான நியூட்ரியன்ஸையும் சரியான அளவுல ஒருத்தவங்களுக்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா, that is called as balanced diet. Okay, as we have studied earlier that there is some nutritional requirements for a patient or for a person individually. Mainly it influence their age or gender, climatic conditions or their physiological conditions. இதை பொறுத்து அவங்களுக்கு நியூட்ரியன்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் மாறும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்துருக்கோம். ஸோ அவங்களோட நியூட்ரிஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ்க்கு தகுந்த மாதிரி will plan a diet. Okay, that is called as balanced diet. So balanced diet is one which contains different types of food in such quantities that the individual's need for various nutrients is adequately met. அதாவது பேலன்ஸ்டு டயட் அப்படின்றதுல என்ன இருக்குன்னா, டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் இருக்கும். வெறும் நம்ம ரைஸ் அந்த மாதிரி கொடுக்க மாட்டோம். எல்லா நியூட்ரியன்ஸும், கார்போஹைட்ரேட், புரோட்டீன், ஃபேட்டு, விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ், எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் இருக்கிற மாதிரியான ஃபுட்டை வந்து வில் கிவ் டு தெம் இன் சச் எ குவான்டிட்டி. எந்த அளவுல கொடுப்போம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களோட தேவைக்கு, அவங்களோட நியூட்ரிஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸுக்கு அடிக்குவேட்டா தேவையான அளவு நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா, தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேலன்ஸ்டு டயட். அது மட்டும் இல்லாம பேலன்ஸ் டயட் இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட்ஸ் we will give some extra, ரொம்ப அதிகமா இல்ல, some extra amount to store. ஏன்னா ஃபியூச்சர்ல அவங்களுக்கு திடீர்னு ஒரு எனர்ஜி தேவைப்படலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்படி இருக்கும் போது லிட்டில் பிட் எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆஃப் அவங்க ஸ்டோர் பண்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அமௌண்ட் ஆஃப், ரொம்ப நாளைக்கு இல்லை, ஜஸ்ட் a ஷார்ட் பீரியடுக்கு. ஓகே. ஸோ அந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு நம்ம ஒரு பேலன்ஸ்டான அவங்களுக்கு தேவையான அளவு நியூட்ரியன்ஸ் கொடுத்தோன்னா தட் இஸ் கால்ட் அஸ் பேலன்ஸ்டு டயட். ஓகே. ஹவு வி கேன் கிவ் தெம் அடிக்வெட்லி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இது எப்படி நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா, ஜஸ்ட் த்ரூ ரெக்கமெண்டட் டயட்ரி அலவன்ஸ். ஓகே. இந்த ஆர்டிஏ வச்சே நம்ம வந்து பேலன்ஸ் டயட் நமக்கு கொடுத்துடலாம். ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு, ஒரு பர்சனுக்கு எந்த அளவு கார்போஹைட்ரேட் தேவை, ஹவு மச் ப்ரோட்டீன் தே வாண்ட். ஸோ அப்படின்றத வி ஹாவ் டு செக் வித் தட் ஆர்டிஏ டேபிள். அக்கார்டிங் டு தட் வி ஹாவ் டு பிளான் அ மீல் and we have to provide them a balanced diet. Okay, fine. So they also, ICMR also given some food pyramid. For example, mostly in our menu, in our daily menu, in the morning we will eat some idli or dosa. It mostly contains of carbohydrate and some amount of protein. So in the afternoon we will eat some rice, dal or any non-veg food along with some vegetables. Okay, it contains carbohydrates, protein and some amount of vitamins and minerals. So usually in the evening we will drink some milk or coffee or tea which contains some protein and fat. So in the night we will eat some chapati or again we will eat some idli or dosa. It also contains some carbohydrate, protein and some a little amount of vitamins and minerals. So like a snack we will eat some fruits
or vegetable salad, likewise we will eat, right? So if we summarize this, morning we are eating carbohydrate, afternoon we are eating carbohydrate, in the night also we are eating carbohydrate. So what it depicts is carbohydrate, we have to take some extra amount for energy. Okay, so according to this need they have designed a food pyramid. அதாவது எந்த ஃபுட் எந்த நியூட்ரியன் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கணும், எந்த ஃபுட் குரூப்ஸ் நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த ஃபுட் குரூப்ஸில் எந்த ஃபுட் குரூப் நம்ம அதிகமாக எடுத்துக்கணும், எந்த ஃபுட் குரூப் நம்ம ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கிட்டா போதும் அப்படின்றத ஒரு பிரமிடாக போட்டது தான் இந்த ஃபுட் பிரமிட். இட் இஸ் மோஸ்ட்லி ரிலேட்டட் டு தட் ஃபுட் குரூப்ஸ். நம்ம 5 ஃபுட் குரூப் பார்த்தோம் இல்லையா, அந்த 5 ஃபுட் குரூப்ஸில் எந்த ஃபுட் குரூப் அதிகமாக எடுத்துக்கணும், எந்த ஃபுட் குரூப்பை மீடியமாக எடுத்துக்கணும், எந்த ஃபுட் குரூப்பை ரொம்ப கம்மியான அளவு எடுத்துக்கணும் அப்படின்றத டெபிக்ட் பண்ணுறது தான் இந்த ஃபுட் பிரமிட். ஸோ இன் திஸ் ஃபுட் பிரமிட் we can go from the bottom. ஸோ இந்த பாட்டம் என்ன இருக்குது மெயினாக, இட் கண்டைன்ஸ் பிரெட், சீரியல்ஸ், ரைஸ் அண்ட் பாஸ்தா இதெல்லாமே இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் மோஸ்ட்லி கண்டைன்ஸ் கார்போஹைட்ரேட். ஸோ கார்போஹைட்ரேட் ஒரு சீரியல்ஸ் அண்ட் கிரெயின்ஸ், அப்புறம் என்ன பார்த்தோம், பல்சஸ் அண்ட் லெக்யூம்ஸ், இது எல்லாமே நம்ம கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கக்கூடிய ஃபுட் ஐட்டம். அதனால தான் இந்த பிரமிடோட லோயஸ்ட் பார்ட்டில் அதை வச்சுருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் குரூப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸ். ஸோ அது கொஞ்சம் நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டை விட கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் குரூப் பார்த்தீங்கன்னா மில்க் அண்ட் மில்க் ப்ராடக்ட்ஸ், மில்க் அண்ட் மீட் ப்ராடக்ட்ஸ் வச்சுருக்காங்க. இந்த மீட், மில்க் அந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வெஜிடபிள்ஸ், ஃப்ரூட்ஸை விட கொஞ்சம் கம்மியாக எடுத்துக்கணும். நெக்ஸ்ட் திங் ஃபைனலாக என்ன பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் ஸ்பேரிங்லி, ரொம்ப கம்மியாக நம்ம எடுத்துக்கூடியது என்னது, ஃபேட், ஆயில் அண்ட் ஸ்வீட்ஸ். இந்த ஸ்வீட் ஐட்டம், அந்த சுகர் ஃபேட்டை வந்து நம்ம ரொம்ப ஸ்பேரிங் இஸ் நத்திங் பட் வெரி லிட்டில் பிட், ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துக்கணும். ஸோ இதுதான் ஃபுட் பிரமிட். ஃபுட் பிரமிட் இஸ் நத்திங் பட் it discuss about what food group we have to take in a larger quantity and what food group we have to take it very sparingly. Okay, this is food pyramid. Okay, fine. So we have seen about balanced diet, அப்புறம் ஃபுட் பிரமிட்னா என்னன்னு பார்த்தோம், ஃபுட் குரூப்லாம் என்ன பார்த்தோம். ஸோ ஒரு பேலன்ஸ் டயட் எப்படி இருக்கணும், வாட் இஸ் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் எ பேலன்ஸ் டயட். ஒரு பேலன்ஸ் டயட் ஒருத்தவங்களுக்கு கொடுத்தோன்னா what will be what will be the change in their life, change in their physique or change in their food pattern அப்படின்னு பார்ப்போம். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா a balanced diet contains both plants and animal food and fulfill following requirements. மோஸ்ட்லி பேலன்ஸ் டயட்ல எப்படி இருக்கும்னா வெறும் பிளான்ட் ஐட்டம் மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம், ஒரு வெறும் அனிமல் ஐட்டம் மட்டும் கொடுக்க மாட்டோம். இட் வில் பி அ மிக்சட், போத் பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஃபுட் வந்து கொடுப்போம். இஃப் அ பேஷண்ட் இஸ் வெஜிடேரியனாக இருக்காங்க அப்படின்னா அதான் நமக்கு ஃபுட் எக்ஸ்சேஞ்ச் தெரியும் இல்லையா, எந்த ஃபுட் இப்போ வந்து அவங்க மீட் சாப்பிட மாட்டாங்கன்னா வில் கிவ் மோர் அமௌண்ட் ஆஃப் பல்சஸ், கொண்டக்கடலை அப்புறம் ராஜ்மா அந்த மாதிரி பல்ஸ் வெரைட்டிஸ் வந்து நம்ம நிறைய கொடுத்துருவோம் மீட் சாப்பிடாதவங்களுக்கு. ஓகே, மோஸ்ட்லி பேலன்ஸ் டயட்னா பிளான்ட்ஸ் அண்ட் அனிமல் ஃபுட் சேர்ந்து இருக்கிறது தான் பேலன்ஸ் டயட். ஸோ பேலன்ஸ் டயட் கொடுத்தோன்னா என்னென்ன ரெக்குயர்மெண்ட் அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் இட் மீட்ஸ் த நியூட்ரிஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல். மெயினான விஷயம், ஒரு பேஷண்ட்ஸ்க்கு, ஒரு பர்சனுக்கு தேவையான நியூட்ரிஷனல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் வந்து அது ஃபுல்ஃபில் பண்ணிடும். நெக்ஸ்ட் திங், இட் இன்க்ளூட்ஸ் ஃபுட் ஃப்ரம் ஆல் த ஃபுட் குரூப்ஸ். நம்ம என்னென்ன ஃபுட் குரூப்ஸ் பார்த்தோம், அந்த 5 ஃபுட் குரூப்ஸில் உள்ள ஃபுட்டையுமே வந்து இந்த டயட்டில் வந்து நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிடுவோம். நெக்ஸ்ட் திங், கண்டெய்ன்ஸ் எ வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட். நம்ம 5 ஃபுட் குரூப் நம்ம இது பண்ணும் போதே நமக்கு என்ன கிடைச்சிரும், வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட் வந்து நமக்கு கிடைச்சிடும். ஒரே மாதிரி ஃபுட்டாக இல்லாமல் இட் கண்டெய்ன்ஸ் எ வெரைட்டி ஆஃப் ஃபுட். தென் இட் ஆல்சோ கன்சிஸ்ட் ஆஃப் சீசனல் ஃபுட். அதாவது ஒவ்வொரு சீசனுக்கும், இப்போ இந்த மே மந்த் நமக்கு வந்து மாம்பழம் அதிகமாக கிடைக்கும், அப்புறம் வாட்டர்மெலன் அதிகமாக கிடைக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சீசனுக்கு ஒவ்வொரு ஃபுட் கிடைக்கும் இல்லையா, அந்த சீசனல் ஃபுட்டையும் நம்மளால பேலன்ஸ் டயட் மூலியமாக ஆட் பண்ண முடியும். தென் இட் இஸ் மோஸ்ட்லி ஆஃப் எக்கனாமிக்கல், ரொம்ப எக்கனாமிக்கலாக இருக்கும். ஏன்னா நம்ம சீசனல் ஃபுட்ஸ் ஆட் பண்ணுறோம், எது நமக்கு அவைலபிளாக இருக்கோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம ஃபுட்டை எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ இட் வில் பி ஆஃப் மோர் எக்கனாமிக்கல். Then it also suits the taste and meets the desire of the individual eating. Okay,
யாரு சாப்பிடுறாங்களோ அவங்களுக்கு ஏத்த மாரி நம்மளால ஃபுட்ட வந்து பிளான் பண்ண முடியும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாரி இஃப் எ பேஷண்ட் காண்ட் ஈட் ரைஸ் பிகாஸ் ஹி ஆர் ஷி இஸ் ஃப்ரம் நார்த் இந்தியா. ஸோ வி கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் தட் ஃபுட் இன்டு சப்பாத்தி. அந்த மாரி அவங்களோட டேஸ்ட்டுக்கு, அவங்களோட கல்ச்சருக்கு ஏத்த மாரி வி கேன் பிளான் தயர் டயட். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் பேலன்ஸ்ட் டயட். So with this part came to an end. So in the next video we'll learn more about meal planning, what are all its importance, and everything we'll learn in the next video inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.